It is Bahubali, the epic time. We have an whole interview with S.S. Rajamouli, Prabhas, and Rana Dagubati. I saw the promo, it looks really fun, so very, very excited. It is already subtitled, that's great. And it's gonna be 1 hour fun session with a lot of insights, a lot of details, what went behind the scenes, what all they did, some facts, random facts, some interesting facts. I've heard he has also talked about how he re-edited the epic, combining both the films, and also a tease for Bahubali 3. I'm hearing some murmurs, but we'll find out. If you haven't seen the original interview, I'll put the link to the description below. There's a reaction to it, not a substitute. Go watch it there. In this, I'll be pausing and talking in the middle, sharing my thoughts. That's the point of a reaction video. Very excited for the film, but right now let's check this out. ఈ బల్లాల దేవుడు మామూలుడు కాదు బా అసలు. I want that. పేర్లోనే ఉంది బా పవర్ బల్లాల దేవా. I want a Bahubalis. Yeah. I'm thinking. ఇదా ఇగో ఆ కిరీటం ఆ ఫేసు బాడీ చూడలేదా? లేదు బా, నా బాడీ మీద నీ తలకాయ పెట్టేశారు అంతే. తెలియదా ఇప్పుడు ఈ కట్అవుట్? సరే ఇది నేనా ప్రభాసా? అంటే ఇది చెప్పండి, మీరు ట్రైలర్ చూసారా? లేదు చూడనా. Small skit. I wonder whose house is this? వన్ అవర్ నా ట్రైనింగ్. వా టూ గుడ్ సార్. వా టూ గుడ్, సో నైస్ సార్. ఇది వా ట్రైలర్ కట్ చేస్తా అలా కట్టింగ్ ఇలా కట్టింగ్ అందరికీ తెలిసిన కథే కదా, ఎలా కట్ చేయాలి అని ఆలోచించి సడన్గా బెస్ట్ మ్యూజిక్ నాకు సినిమాలో చాలా ఇష్టమైన మ్యూజిక్. అసలు ఏం లేదు, జస్ట్ అందరికి తెలిసిన కథే కదా, దాని మీద వేసేద్దాం విజువల్స్ అని చెప్పి వేయడం మొదలు పెడితే. That's actually, the most easiest way to cut. If you get a audio you want, and then it becomes so easy. But to edit first and then find music, not film wise. In films it's different. But if I'm talking about a video, like to just then match the edit to the song, and sometimes you just put the song and just matches perfectly. That's the best thing. మంచి ఎమోషన్ వచ్చింది, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. బట్ ఇది మరి మాస్ కాదు కదా, రిలీజ్ చేయాలా వద్దా? నానా రాజమౌళి ప్లీజ్ అదేంటి ఏంటి సార్ బ్యూటిఫుల్, రియలీ రియలీ. అంటే వెరీ మనం చెప్పింది ఎలాగో వినలేదు, ఇది ఒకటే నచ్చి వినండి సార్. ఆఫ్టర్ 10 years ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్, పీపుల్ విల్ లవ్ ఇట్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. Something, it looks like his voice is down. Prabhas's voice is down. వేద్దాం. ముందు మాస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు సార్ ఏంటి బతుకుని చూసుకునే ఆనందం అందరికి కూడా ఇద్దాం. అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. చెప్పండి. ఫస్ట్ బాహుబలి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అలా కాకుండా ఆ గెటప్ వేసుకొని అవి వాట్ ఎవర్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోను, కాస్ట్యూమ్ ట్రయల్స్ అప్పుడు, డైలాగ్స్ రీడింగ్ అప్పుడు, షూటింగ్ అప్పుడు, ఎడిటింగ్ అప్పుడు, వెన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం you guys felt that two things. One is that I belong into a kingdom, I belong into the world and eppudu feeling vachindi, emotion eppudu vachindi, feeling the emotions of the characters. I know, like they do a lot of prep before making a film. Like they sit with the each actor sits and decides what this character likes, what dislikes, like they make a whole list which has nothing to do with the film. The film story wise, nothing is, it's not part of that, but just sit with the thinking about the character and what they eat and the backstory and this and that, like just to create a body which you can then wear and perform. And I think that kind of helps getting into the character whenever you want, and for such a long time, that too. I remember 2 incidents very clearly. ఫస్ట్ టైం మీ ఆఫీస్లో ఒకసారి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు జనాలు చూసే కథ ఒకే కథలాగా చెప్పారు. ఒకసారి మీరు ఒక మ్యాప్ గీసి చెప్పారు, ఒక మ్యాప్ డ్రా చేస్తూ చెప్పారు. నేను ఆ రోజు అది నా కింగ్డమ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఆ రోజుతో ఇంకా బ్రెయిన్ వాష్, అది నా రాజ్యం ఇలా నాకు ఆ జోన్లో ఉన్నా. దెన్ ద సెకండ్ టైం వెన్ ఇట్ వాజ్ ఎమోషనల్ వాజ్ ఆ రోజు మళ్ళీ యాక్చువల్లీ దట్ సీన్ మళ్ళీ తీసాం కూడా. ఆ కిరీటం మీద చేయబెట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటాను చూడండి, ఆ బ్లడ్ వస్తున్నప్పుడు. అండ్ నెక్స్ట్ డే చెప్పాను, సార్ ఇదే సార్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ కల్మినేటింగ్ ఇన్ దట్ సీన్ ఫర్ మీ. సో దీస్ ఆర్ ద 2 incidents దట్. అండ్ నేను రాజ్ గుర్తుండదేమో ఐ టోల్డ్ హిమ్, అసలు ఎరగదీసాడు బావా ఆ సీన్, అది చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు టీజర్లో కూడా యూ గేవ్ 2 expressions.
నాకు ఎక్కడ అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ 3 days యాజ్ యూజువల్ టెన్షన్. అండ్ ఈయన సార్ ఫస్ట్ కోర్ట్ రూమ్ పార్ట్ 2 కదా స్టార్ట్. పార్ట్ 2 నాకు రెడీ అంటున్నారు, లెఫ్ట్ అంటున్నారు, లెఫ్ట్ తిరుగు అటు తిరుగు అంటున్నారు. మా టెన్షన్, డ్రెస్సు పక్కన, ఇయర్ రింగ్స్, ఇది ఫస్ట్ 2 days నాకు టైం పడుతుంది ఎనీ ఫిల్మ్. థర్డ్ డే ఆ తలనరికే సీన్, ఆ సీన్కి Oh my God, they shot that first with him. That's crazy. That is one of the most epic moments, and to wonder, it's so weird, you know. I really find it fascinating that how you shoot, you know, so such a different movements. There's no linearity. Like very few films that shoots, you know, scene by scene. Depends on the kind of film you're making, but with this scale, I'm sure you want to get, you know, scenes which are supposed to be in one location with multiple actors together, done, finish, and the more VFX heavy scenes first, get them, you know, get rid of them, and then shoot, you know, sequences alone with an actor, 2 3 actors only, and different locations, and that's how they mostly go. And that's crazy they shot this scene first. డలింగ్ ఐ మీన్ ద క్యారెక్టర్ అని చెప్పి థర్డ్ డే తలనరికి సీన్. థర్డ్ డే ఆర్ ఫోర్త్ డే ఐ డోంట్ ఓ క్రేజీ. ఓ వావ్. ఫస్ట్ డే ఐ థింక్ దేవసేన ఎంటరింగ్, మీ అండ్ దేవసేన ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ 1 week లో ఆ 2 scenes తీసాం. దేవసేన ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్, శివగామి డిక్లేరింగ్ యుఎస్ అండ్ అతను తలనరకడం ఫస్ట్ 1 week లో 3-4 days. Oh, that means Rana was not on the set, because that's why we don't see him. We just see him with his father holding him, not saying anything, and then letting go. No, wait. Them entering scene is different. Yeah, that time this happens. That's why Rana was not there. The beheading scene, then he would be there because maybe he was not there. They shot that separately because he was. I need to watch the epic. కరెక్ట్. 4 days సార్ ఇప్పుడు నాదే కింగ్డమ్ అని లోపల కింగ్డమ్ నుంచి బయట పంపిస్తారు కదా, నువ్వు అనుకోవడం కూడా తప్పలేదు. అంతే కదా, 4th dayలోనే యా బహిష్కరణ. తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 3 years తర్వాత చేసాం. దండాలేసాం నేను అనుష్క. అప్పుడు తీసాడు కదా మనోడు. 3 years తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ సరే ఓకే. I remember when Bahubali 1 ends, right? And the title starts coming, then they show us some visuals. In those visuals, one of the scene is the angry Amrinder Bahubali walking in the court. And then there's a scene of this also, the helmet. Not the helmet, sorry, the crown, and he's putting his hand on that. They were saying a shot of, you know, the action scene with the sword. Like they showed some clips which will, you know, come in part 2. మీరు మర్చిపోయారేమో, యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ షూట్ చేసింది కోర్ట్ సీన్, బట్ కోర్ట్ కన్నా ఫస్ట్ చేసింది కర్నూలు. ఒక్క షాట్ కూడా లేదు దాంట్లో వాడలేదు. ఒకటి ఎగిరిపోయింది. నీతో అన్నానా బా, ఈయన ఒక్కడే నాతో ఇలాంటివన్నీ చేయించి నేను ఎప్పుడో మానేసాను జనాల మధ్యలో రావడం. ఈయనకి ఏం చేస్తావు ఏమన్నా ఉంటుంది. మనకు హోటల్లో గుర్తుందా, ఫుల్ జనాలు లిఫ్ట్లో ఆఫ్ అయిపోయి, ఫుడ్ లేకుండా ఏం లేకుండా. నాకు ఏది గుర్తుందంటే మనం రిటర్న్ వచ్చేది ఎవరో. So they shot a whole sequence and then deleted it. Wow. I think that like him only can do. You need power for that. మీద ఎవరో కారు ఎక్కేసింది సార్. మన కారు ఎక్కాం, నువ్వు నేను ప్రభాస్ కారు ఎక్కాం. కాదు ఫస్ట్ ఏం జరిగింది మీరు వినరు కదా, జనాలు వచ్చేస్తున్నారు, అందరూ చెప్తున్నారు లేదు నాకు ఈ షాట్ కావాలంటారు. మనం ఏం మాట్లాడలేదు. ఇది జరుగుద్దా షూటింగ్ అని మా ఇద్దరికి డౌటే. దాంతోపాటు రెయిన్, సెకండ్ డే ఫుల్ రెయిన్, బురద. లొకేషన్ అయిపోయింది, మీరు పైన నుంచోబెట్టి మళ్ళీ అందరికి హాయ్ చెప్పించారు, అవన్నీ అయిపోయింది. ఏం షాట్ అది. షాట్. Was it the shot in some promo they showed that the crowd came and he was there just waving at them? I remember that. అక్కడి నుంచి గుర్రాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర, గుర్రాలతో కిందకు వచ్చాం మనం. సీరియస్లీ కరెక్ట్. కార్ల దగ్గరికి గుర్రాలతో వచ్చి అక్కడి నుంచి కిందకి కూడా
వీ హ్యాడ్ 2 హార్సెస్, ఫుల్ జనంతో హార్సెస్తో. ఆ ఐడియా కూడా మీదే అనుకుంటా. అక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే మన సార్ వెళ్ళి ఒకటి కారు ఆపి, రాజమౌళి, ప్రభాస్, నేను నీ కారు ఎక్కుతాం ఓకే అంటే అతను సైలెన్స్. ఇంకెళ్ళి బా ఒక కారు దొరికింది వెళ్ళిపోదాం. ఏం కారు బా, ఏమో ఎవరిదో కారు ఆపేసాను. ఎవరిదో కారు ఆపేయడం అని వెళ్ళి మన ముగ్గురు వెళ్ళి తర్వాత రాము వచ్చి మన కారు ఎక్కిన తర్వాత కారు ఎక్కిన తర్వాత నాకు గుర్తున్న విషయాలు ఏంటంటే అదే మన ముగ్గురు ఉన్నాం, రాము కారు ఎదురుగుండా ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, ఒక కార్తికేయ, ఇద్దరు లాఠీలు పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరు జనాలు క్లియర్ చేస్తారు. కారు మంది ఒక్కొక్కటి వెళ్తా ఉండే లోపలికి కొట్టద్రా ఫ్యాన్స్ పాపలు కొట్టద్రా నీ ఏం పర్లేదా అందులో ఒక్క షాట్ లాస్ట్ వరకు ఎడిటింగ్ లో ఉండేది, ఒక జంప్ షాట్ ఏదో అక్కడ నేను జంప్ షాట్ తన లాస్ట్ మినిట్ లో అది కూడా వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఫ్రెష్ గా మొత్తం రీషూట్ చేస్తాను. సీన్ కూడా లేదు ఫైనల్ గా, అసలు లేదు, ఓన్లీ ఫర్ మేకింగ్ మేకింగ్ వీడియోకి అక్కడికి వెళ్ళి తీసాం. ఒక్క షాట్ కూడా ఎక్స్ట్రాడనరీ లేదు. అంటే వాయిస్ వాడారో మీరు అందరితో బాహుబలి అని పాడి అది మన సినిమాలో ఉంటది, ఉంది అక్కడ రికార్డ్ చేసిన ఓపెన్ లో అంతమంది అరిసేది మనకి రాదు కదా. మన డబ్బింగ్ థియేటర్ లో ఎంతమంది ఉంటాం, 100 మంది ఉంటాం, 200 అండ్ ఆ జోష్ తో ఓపెన్ ఏరియాలో అరిసేది రాదు ఎఫెక్ట్. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 500 మంది 600 That's like the Easter egg and hidden detail facts you want to know. మంది తీసుకెళ్ళి మన సెట్ లో నుంచో పెట్టి అర్పించాం. This guy is crazy. But we used layers of that one. ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే షూట్ లో చెప్పండి జై బాహుబలి జై బాహుబలి జై బాహుబలి మళ్ళీ 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 ట్రైన్ లో జనం లొకేషన్ అయిపోయింది, షూటింగ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ అలా కాదు జై బాహుబలి జై. Was it like a prank shot that you like about other characters? అంటే నా కింగ్డమ్ లో నేను బాహుబలి, దేవసేన, శివగామి, షాట్ దట్ ఐ లైక్ ఆఫ్ అదర్స్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. అంటే చూసిన విధానంలో ఏంటంటే మీరు ఆ పార్ట్ 2కి ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు, వేర్ ఒక యంగ్ కట్టప్ప ఒక చిన్న పిల్లడితో. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సా దట్ షాట్ in reference to the other things, it always used to make such an impact. ఈ చిన్న పిల్లోడిని పొడిచి and I remember that poster, there was a line and the boy he raised and the man he killed. To me that was very very impactful actually. Every time I see it, it was మళ్ళీ ఎడిటింగ్ కొన్ని 100 సార్లు చూసాము. మళ్ళీ ఎడిటింగ్ ఇలా వరుసగా ఒక్కొక్కటి సీన్ చూస్తా ఉంటే ఐ వాస్ లుకింగ్ ఎట్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ షార్ట్, బెస్ట్ క్లోజ్అప్, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్లోజ్అప్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టర్ అని చూస్తా ఉన్నా. నాకు స్వీట్ ఇది ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు, మా ఆసుపత్రిలోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు and I remember in the scene the flag of Kuntal Devi, right? It gets like broken by the paws of the elephant, and that kind of a symbolic also what happens later. అంటే షీఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్. ఒక ఎథీరియల్ బ్యూటీ పైనుంచి కిందకి దిగి వచ్చి something stunning. She was, yeah. 3 guys raving about a beauty of the stunning expression, that big guys బ్రహ్మాండం. శివగామిది వెన్ కట్టప్ప టెల్స్ హర్ తప్పు చేసావు శివగామి అండ్ బాహుబలి అన్నాడు తెలుసా అన్నప్పుడు షీల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ద కెమెరా అండ్ షీల్ బి జస్ట్ that scene kind of initial times when I saw it, I'm like, did she go there and touch the body? Is the body in front of her? But I think later when I saw again and again, then I realized, oh, she's just imagining the the boy she raised is in front of her dead, and she's kind of the reason like that's the implication of that scene. Mad scene actually. That was a mad one. Emotional scene. సత్యరాజ్ గారిది
రైజింగ్ ద బ్లడీ స్వర్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్వర్డ్తో నేను వెళ్ళి బాహుబలిని చంపాలి. ఆ స్వర్డ్ పట్టుకొని ఆల్ ఆర్ ఎమోషనల్ సీన్స్, అండ్ నీదొచ్చి లైక్ వాట్ యు సెడ్, ఆ కిరీటం పట్టుకొని అంటే ఐ ఫెల్ట్ దిస్ గై ఈజ్ ఇన్ love with that kiritam or throne or that kingdom, as if it is his woman. తన భార్య తన ప్రియురాలో అంత పెయిన్ తో చేశాడు. అట్లా కాకుండా there was pain in his heart. There was pain in my heart. That's why Japanese people felt his love was true. Yeah, he did that. The film is a big sensation in Japan also. నాసర్ గారిది వచ్చి బతిమాలుతాడు, ఎరా మీ అమ్మని ఎప్పుడో చంపేయాలనిపిస్తుందా అని చెప్పి, ఎరా బల్లా చంపేద్దామా భలే ఉంది అసలు. జస్ట్ లుకింగ్ ఈచ్ వాజ్ It's like we sit and talk about Bahubali and geek about these moments, and to look at the guy who created it and the two people who acted in it are also doing the same. It feels surreal. thing. And Prabhas for me is Amma Jagrata. That's the all highly emotional, all the things just ala చూసి అంటే of all the characters, the most innocent character is Bahubali. Amarendra Bahubali is the most innocent character. He doesn't know any kutantralu that is happening around. Clean, he's so clean. And in one moment he saw that his brother wanted to kill him, his mother wanted to kill him, and his mentor killed him. Killed everything. Anta చూసి okay and anta digest చేసుకొని అమ్మ జాగ్రత్త, అండర్స్టాండింగ్, forgiving all of them and just saying అమ్మ జాగ్రత్త is like, and he has a wife who's giving birth. He forgot. I that reminds me actually of a video I wanted to make for longest time, for 4-5 years now. I still haven't. Like I wrote like 5 different chapters on Bahubali I want to talk about, and one of the thing was this, that when Amrita Bahubali died, like he didn't think of his wife and the the kid coming, and his first thought was just the mother. And that you can say epic, and this moment that even he forgave them and all. But for me, like from their perspective, like when Shiva is hearing this story, like he should get go against his own father. Like he didn't choose us, he chose them. Like that could have been a conflict to think about or explore about. But again, I don't think the story didn't have that time or the direction they wanted to take. But that could be something, a big conflict that could have been explored. everything It's emotional. నేను ఆ శివుడు క్యారెక్టర్ డెలింగ్ ఈడు వస్తాడు అనేవాడిని ఒక టైం తర్వాత, మేబీ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ సంథింగ్, నాట్ ఓన్లీ విత్ యూ, విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓ సంథింగ్, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్, ఆయన అనేవాడిని అమరేంద్ర బాబు ఆయన అనేవాడిని, ఆడు శివుడు అనేవాడిని. అది నాకే షాక్. మొన్న కూడా అంటే ఇట్స్ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్. 2 days బ్యాక్ ఆర్ఎఫ్సిలో అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో లొకేషన్ చూడడానికి వెళ్ళి పాసింగ్ ద వార్, జస్ట్ ఇక్కడ నిలబడి ఓకే ఇక్కడ కాలకేరి నుంచి ఉన్నారు, ఇక్కడ మాష్మతి సైడ్ నుంచి ఉన్నారు, బల్లాల దేవుడు కత్తుల రథం ఇలా పాస్ అయ్యి ద క్లాత్ ఇక్కడ నుంచి పీటర్ 100 feet by 120 feet cloth literally flying in the air and take off. That was a sight to watch. It was a statue. Only this man and that. Only Rajamouli can do it. The statue lifting. Original shot. That time we had CGs. Already we have CG ఉంది అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ CGయే, బట్ ఆ బేస్ ని ఎన్ని 5 ప్రొక్లైనర్లో క్రేన్స్ పెద్ద క్రేన్ లేచిపోతున్నాయి. నేను లేను, నువ్వు ఉన్నావు, స్టూడియో ఉన్నా. యూ ఆల్ టోల్డ్ మీ ఏంటి మన రాజమౌళి మన పిచ్చుడు ఎందుకురా ఎన్ని లేకపోతే ఎవడమైనా పడిపోతాయి అసలు. అంటే సెట్కి వస్తుంటేనే ఒకలా ఉండేది. I have to say, I've been to, again, something I'm not proud of. I've been to
Ramoji City, and I shot a whole vlog and I never edited it. It's still in my one of my folders lying there. I'm sorry. If you want that, let me know in the comments. It's been some time, but that tells you like you need someone crazy like Rajamouli to. Okay, I want this shot. It has to happen. Do whatever it takes to make that shot happen. That's the conviction you need as a filmmaker. 10 క్రేన్లు అయ్యి అసలు అదేవా 10 బా మినిమం వీ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ 6-7 క్రేన్స్ ఆన్ దట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ క్రేన్స్ అవి షేక్ అవుతున్నాయి మన నీ స్టాచ్యూ లేదు అది చూసిన తర్వాత క్లాత్ అది క్లాత్ ఇట్స్ వాజ్ డిఫికల్ట్ టెక్నికలీ దిస్ వాజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ దట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ద క్లాత్ స్టాచ్యూ మచ్ మచ్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే స్టాచ్యూ ఇక్కడ ఉంటే క్రేన్స్ అవుట్ ఆఫ్ సెట్ ఉన్నాయి కదా, సెట్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఆ హోల్డ్ చేసి చేయాలి. పీటర్ అదంతా పీటర్ అబౌట్ పీటర్ దట్ ఇంజనీర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవడో చేయలేకపోయాడు, బట్ పీటర్ కూడా స్టడీ మనం వార్ని అప్పుడు See, this is the thing, right? Something Rana also has talked about, right? Our engineers, right? Like in filmmaking, we want creativity of engineers to make things for us that we can use to tell stories you want to tell. But that has never happened in our country. There, engineers are just studying, what the different fields are, and they just want to get a job there, and then they do MBA and the inventiveness, the thinking out of the box or solving problems, like that has never been the approach in our education system. That's the big issue. And I hope there's a branch of engineering which talks about how can make filmmaking better, how can we create different things and help making films and make it easier. And like of big films, right? People who are making big films, they should hire engineers on their team to do pre-production and create different things to create sequences. లెక్కేసుకుంటే 70 days తీసాం. Wow, that's less. It's actually less. బట్ ఇట్స్ మోర్ స్ట్రెన్యూస్ ఫర్ యూ బికాస్ వీ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ గ్యాప్. అందరికీ అప్పుడు మీరు అంతా అప్పుడు మీరు ఇంకా బాడీ ఇంకా పంపింగ్ షార్ట్ పంప్ ఎవ్రీ షాట్ వి ఆల్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ బట్ కొట్టి షాట్ల నుంచి పంప్ కొట్టి షాట్ల నుంచి పంప్ కొట్టి షాట్ల నుంచి వార్లు మాత్రం సార్ ఎవ్రీడే కాలకాయలు చూస్తుంటే అంటే అది నిజంగా నేను బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్తున్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. మాకంటే కాలకెళ్ళాలకే కష్టం బికాస్ ద డ్రెస్ అండ్ మే షూటింగ్ ద డ్రెస్ వాజ్ సో థిక్, స్వెటర్ లుక్ కోసం ఇచ్చారు కదా, and a black dress, sun. These are again things you don't even think about. Like you had to shoot, right? Like if you shoot rainy seasons, it will not impact the scenes. Then if you go to winters, it will become, I guess, hard. You'll not get the right lighting. Then you have to shoot your daytime scene. You have to shoot in summers, and then this is the issue. Like this is a struggle, right? Like you have to give everything to get what we are getting, the epicness of it. The product you desire, you have to put in all this work by each and every person. ఒకరోజు హోలీ వచ్చిండాలి, హోలీ వచ్చింది, సెలవు అడిగారు, సెలవు ఇవ్వనన్నా, నో హాలిడే, కంటిన్యూ షూటింగ్. ఎవడన్నా సెట్లో హోలీ ఆడంటే చంపేస్తాను. నల్ల కలర్ కదా, 2 గంటలు తయారు చేసి నుంచో పెడతాం, ఎవడన్నా మళ్ళీ కలర్ వేసాడంటే చంపేస్తాను. సో అందరూ నల్ల కలర్ పెట్టుకుని హోలీ నన్ను పట్టుకొని పూసారు. మీరిద్దరు లేరు, చూసింది. 3 days గ్యాప్ ఉంది గ్యాప్. సో ఆ గ్యాప్లో బాల్యాలు వచ్చారంటే ఆ గ్యాప్లో వెళ్ళడానికి కూడా పర్మిషన్. సరే నువ్వు అది ఉంది హార్స్ అది వితౌట్ రోప్ లేకుండా చేసి పంపిస్తాను. ఎలా వచ్చిందో హార్స్, like you have to bribe him that I'll do that if you let me go. సూపర్ స్పీడ్లో వెళ్ళిపోవడం వల్ల వచ్చేసింది 1 hourలో. డార్లింగ్ ఐఎమ్ రెడీ, బాలి వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే నో, చేసాను కదా హాట్ షాట్, బాలి పంపించమయ్యా నో. తర్వాత నేను ఆలోచిస్తాను ఏదో ఒక షాట్ ఉండొచ్చు నీకు అని. ఎలా చెప్పినట్టే జనాలు చూస్తే నేను హిట్లర్నో లేకపోతే ముస్సోలినో స్టాలినో అనుకుంటాను. అలా లేకపోతే బాబులు అవ్వదు, షూట్ హ్యాపీ. ఆ గుర్రం షాట్ తీసేవాడికి ఒక గుర్రం మీద తను కంఫర్టబుల్, స్పీడ్ వెళ్తుంది, ఆ స్పీడ్ వెళ్తుంది, మాట ఉంటుంది.
కరెక్ట్గా మాట తన ఏమందో. చేతులతో కాళ్ళతో కంట్రోల్ చేయగలడు ఒక హార్స్ని. దాని పేరు మర్చిపోయాను. కంట్రోల్ చేయగలడు. తర్వాత ఒక షాట్ ఉందా కాళ్ళకి వీళ్ళందరూ ఇలాగ తాడి చెట్లు ఇలా వేసి దాని మీద నుంచి ఒక బాల్తో దాన్ని కొట్టి అది ఇరుగుతుంటే దాని మీద జంప్ చేస్తాడు. ఈ హార్స్ కాదు, ఈ హార్స్ కదా, హార్స్ నాకు సైజ్ కనపట్లేదు, కొంచెం పెద్ద హార్స్, ఫ్రెష్గా ఒక పెద్ద హార్స్ ఆడు ఆసం అని ఎగురుతుంది. ఎగరదని కాదు, బట్ దాని ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎగురుతుంది. పెద్ద మీద చేయాలంటే ఇట్లు చేసాడు, బట్ ఫైనల్గా చేసింది అది పాపం. అది ఆ గుర్రం చేసింది. స్ట్రాంగ్ హార్స్ అనుకుంటున్నారు, ఇలా దూకింది అది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాంతో మనం వెళ్ళినప్పుడు వెళ్దాం, అది దూకినప్పుడు దూకుతుంది, దూకి ఆగదు, ఆగమన్నప్పుడు ఆగదు అది. అండ్ అది ఒక స్పీడ్లో తిరిగి డల్లింగ్ ఇలాగా తిరిగి నేను అన్నీ డల్లింగ్ ఇది పిచ్ హార్స్, దాన్ని ఎక్కించుకుని 5 హార్సులు ఉండి 5 హార్సులు అలసిపోయి సాయంత్రం వచ్చే ఇలా 5 హార్సెస్ అలసిపోయి. దాంట్లో ఒకటి స్పీడ్ హార్స్, ఒకటి ఫీమేల్ హార్స్, అది కొంచెం కంఫర్ట్ ఉండేది. ఈయనకి కంఫర్ట్ ఉండదు కదా. నేను నా ఊరు అన్నీ చెప్పేస్తాను కదా బయటికి, కానీ చాలా కంఫర్ట్ ఉంది. అప్పా చెప్పాను ఈయనకి చెప్పేసి అది ఒక్కటి మాత్రం వద్దంటే అదే నాకు సైజ్ అదే బాగుందండి. దాంతోనే మళ్ళీ జంప్ చేసే కదా అంత బాగుంటుంది షార్ట్. సర్లేండి ఇప్పుడు బాగుంది, ఇప్పుడు బాగుంది. ఇందాక క్లాస్ ట్రైలర్ చూపించాను కదా, ఇది మన రెగ్యులర్ మాస్ ట్రైలర్. రెగ్యులర్ అనకండి, మాస్ ట్రైలర్లో కూడా ఎమోషన్ ఉంటుంది. మీరేడు వదిలేరులే. లాస్ట్ సూపర్. ఇంకా సినిమాకేది మరదా, అలా మారదా, ఇంకా అది మారదు. ఒకసారి గుర్తుందా, కేరళలో నాకు గుర్తుంది. చెప్పు. ఇంకా ప్రమోషన్లు చేస్తున్నాం, మాట్లాడవా కరణ్తో నెక్స్ట్ వీక్ పెడదాం రిలీజ్ అంటారు. సార్ అలా అవ్వదు సార్, ఇది నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటి గుర్తుందా, మీరు అడిగారు జస్ట్ ఆ పార్ట్ 1 అప్పుడు. పార్ట్ 2 ఓకే, ఏమి రిలీజ్ పెడదాం, మన రిలీజ్ ఒక 1 వీక్ పోస్ట్పోన్ చేద్దామని. సార్ ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయినాయి సార్, ఆ ప్రోగ్రామ్ అవ్వదు సార్, పోస్ట్పోన్ మాట్లాడా 1 వీక్గా. సార్ ఆ 1 వీక్ అంటే అది కాదు సార్, వేరే హిందీ సినిమా ఏదో ఉందండి సార్. అది సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా, ఇంకో వేరే సినిమా కాదు, సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా. మళ్ళీ ట్విస్ట్ ఏంటి ఇదే అంటాం సార్, ఈజీ వచ్చి ఆ సినిమా లేదు ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది, ఇదే చెప్తున్నాను. ఆ కథ నాకు తెలుసు, ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది, అది కూడా మళ్ళీ అది తెలుసు. Wait, I wonder 2015. Bajrangi Bhaija? 2015. First part they are saying, right? I guess Bajrangi only, because him father only did the writing, right? I don't know. నీకు గుర్తుంది బా, లాస్ట్ 10 days ముందు నా స్టాచ్యూకి మళ్ళీ స్కాన్ చేసుకుని అదే ఇంటర్వెల్ ఫస్ట్ పార్ట్ 15 రోజుల ముందు, 12 days ముందు, అంతే 12 days ముందు కదా. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, లేదు అక్కడ ఒక స్టాచ్యూ ఇది కావాలి నాకు. 12 days ముందు ఇంటర్వ్యూల ముందు స్టాచ్యూ, లాస్ట్ 12 days ముందు స్టాచ్యూ అంటే వెనకాల అది అంటే బల్లాల దేవుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేనే 100 అడుగుల స్టాచ్యూ లేపుతా ఉంటే జనాల హృదయంలో నాకన్నా ఇటు హైట్ లో ఉన్నాడని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పడాలని. తర్వాత బాగాడు బాబు ఈనేడు బాబు లాస్ట్ మినిట్ లో చేస్తున్నాడు, తర్వాత సినిమా చేశాడు, అది లేదు ఈయన తెలియదు. మాడుతుంటే నాకు నచ్చలేదు బాగా. ఓ నేనేమో ఈ పాయింట్లో మాడుతుంటే ఈ పాయింట్లో అంతేలే బా, అదే అదే. ఇప్పుడు సడన్గా శివగా మీ ఆ షార్ట్ చూసిన సడన్ గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే, అది అంత ఇది లేకుండా పెద్ద డ్రామా సీన్ జరుగుతుంది లోపల రూమ్లో మొత్తం. నా వెనకాల నుంచి నాజర్ గారు వచ్చి ఆ సీన్ అంతా జరిగి తర్వాత లాస్ట్ నా పక్కన కూర్చుంటే ఆవిడ వెళ్ళి ఆవిడ నోటి తోసేద్దాం అనిపించింది నాకు. అంత ఇంత చేస్తే ఈవిడ వెళ్ళేదంటే తమక తోసేస్తే అయిపోతుంది కదా. Too much in the character. కొంచెం మతడ్ యాక్టింగ్ లో ఉంటే This is such a fun not even interview, this is them just sitting and having fun, and they put cameras and mics, that's it. ఇంత కథ అయితే మళ్ళీ పిల్లోడిని ఇచ్చుకుంది ఈవిడ. ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఒకడే ఒకటి క్యారెక్టర్ ఉన్నది బాగా ఒకడే. నాకేదో కొటేషన్ సార్, అది గ్రూప్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు.
మొన్న అంటున్నాడు ఇది చూసిన తర్వాత మొత్తం ఎపిక్ ఒక రంధ్రు చూసిన తర్వాత మా హిష్మతి సామ్రాజ్యం అని రికార్డింగ్తో నగరం అంతా చూపిస్తే ఇంత గొప్ప నగరం, అంత నగరంలో ఇన్ని అన్యాయాలు అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, బట్ స్టిల్ ఇంత గొప్ప నగరం అని రికార్డింగ్ అది వచ్చి ఎండ్లో రాణా షాట్ నగరానికి రాజవరం అంటే రాజండి సార్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అది నాకు రికార్డింగ్ అనుకుంటున్నాను. నాకు అసలు అందులో శివుడు గురించి మాట్లాడతారు అసలు లేదు, అసలు యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా పాట నాకు రికార్డింగ్ అదే అండర్స్టాండ్. నాకు ఇంకోటి గుర్తు లైక్ re-recording for the like redubbing the voiceover for the moment, something like that. ఆ చెట్టు ఎప్పుడు గుర్తు, నువ్వు చెట్టు తీసి కొడతావు కదా, ఫస్ట్ యాక్షన్ నేను అది లెంత్లో చాలా లేపేశారు మీరు, ఫస్ట్ నేను కూడా ఇంకో చెట్టు వేసి కొట్టి అలాంటి ఏదో ఉండేది, లేపేసరికి ఆహా ఇంక లేపేసాడే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకడే చెట్టు వేసి కొడుతున్నాడే, తర్వాత చైన్ పెట్టి నేను లాగేది ఉంటుంది, నీ క్లోజప్ తీస్తున్నారు వెనకాల కూర్చుని బాగా నీకు అర్థమైందా షార్ట్ అన్న, ఏంటి బాగా ఏంటన్నా నువ్వు లాగింది లేదు పెట్టింది నేను చైన్తో లాగితే వచ్చేసిందంటే ఎలా ఎలా నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా మార్చేసావు బాహుబలి? నాదేదో మామూలు సినిమా అంటే ఓకే, బాహుబలినే మార్చేసావు. ఫస్ట్ మనవాడే కదా కరణ్ జోహర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం అంతా యాక్సెప్ట్ చేయించి అది చెప్పిన తర్వాత కరణ్ జోహర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత కలిసిన తర్వాత కరణ్ సార్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ సార్, రానా టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద ఫిల్మ్, హీ టోల్డ్ మీ ద విజువల్స్, ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆల్ దట్, he told me the story, you know, how two heroes, two brothers, fighting for the కరెక్ట్గానే ఉంది. టూ హీరోస్ హీరోస్ కాదే అలా నువ్వేం చెప్పావు, మీకు ఏదో సార్ పని అయిపోయింది కదా, నేను ఏదో చెప్పుకున్నా అక్కడ మీకు పని అయిపోయింది కదా. It worked at the end of the day. టూ బ్రదర్స్. నా ఫస్ట్ టైం గుర్తు ఏదంటే అక్కడ కామిక్ కాన్కి మనం ఏదో టీజర్ లాంటి చేసాం, మన మేకింగ్ లాస్ట్ 1 month స్టిల్ వస్తుంది, నాది ప్రభాస్ లాస్ట్, రానా యాజ్ బల్లాల్ దేవా, ప్రభాస్ యాజ్ బాహుబలి. అప్పుడు నేను తిరిగి వచ్చి ప్రభాస్ అన్నా, ఈ సినిమాలో నువ్వు కూడా ఉన్నావు అని తెలిసిపోయింది. నేను కూడా ఏంటిరా కూడా ఏంటి అన్నాడు, నేను కూడా ఏంటిరా నువ్వు కూడా ఉన్నావు తెలుసు బాగా. సరే నువ్వు నేను నేను పక్కన శిల్పిరామ్ని దేవసేన వీళ్ళందరూ వాళ్ళ పేర్లు ఎత్తాలి నీకు అనిపించలేదా అని అడిగా. లేదు బా, టూ బ్రదర్స్ స్టోరీ. నా గుర్తుండి ఎల్లుండి రిలీజో రేపు రిలీజో ఉండగా ఆ రోజు ముందు రోజు రాత్రి మొత్తం శోభు గారి అక్కడ కూర్చొని డిఐలో ఓకే ఇది పంపించండి అని నేను ఇంకేదో చేంజ్ చేస్తుంటే రాజమౌళి ఇంక వెళ్ళిపోవాలంటే జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే అయిపోద్ది, వీళ్ళు సెండ్ ఆఫ్ అన్న. నైట్ 11:30కి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారు మర్నాడు మామూలు ఫ్రెష్గా రెడీ అయ్యి 7:30కి వచ్చారు శోభు గారు. వచ్చేసరికి ఇంకా జరుగుతుంది. Oh my God. అయిపోయింది, ఎన్నో గంటలు అయిపోద్ది. నో రాజమౌళి నో దిస్ స్టాప్, అయిపోయింది కాదు స్టాప్. I know this because I think that time also the producer said that he was so done, like Rajamouli just finished the movie, just said I don't even mind if you put a green screen shot, I don't care, just we are done, just send the movie now, you know, release it. And he was still working at the end, last minute of the release. ఫస్ట్ టైం మొత్తం 5 years లో ఒకసారి ఆయన కూడా కోపం తెప్పించారు. అప్పుడేంటి మనకి హిందీ, తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం 4 వర్షన్స్. మనకి ఐమాక్స్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు నా లుక్ ఎట్ ద వర్షన్స్, తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ 5 వర్షన్స్. బాహుబలి కెనడా ఫస్ట్ 5 వర్షన్స్ ఇన్ సినిమాస్కోప్ ఇన్ 1.9 అంటే బిగ్గర్ ఐమాక్స్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ప్లస్ డాల్బీ విజన్లో మళ్ళీ సినిమాస్కోప్ వాళ్ళకి బిగ్ స్క్రీన్ ఫార్మాట్ ఉంది. అది PCX ప్రసాద్ వాళ్ళకి స్పెషల్గా బిగ్ స్క్రీన్ ఫార్మాట్ ఉంది. వాళ్ళకి రెగ్యులర్ స్క్రీన్స్, సినిమాస్కోప్ స్క్రీన్, బిగ్ స్క్రీన్. తర్వాత D-Box 4DX
ఈ స్ట్రీట్లు కలుగుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి తర్వాత వీ హ్యావ్ ఎపిక్ స్క్రీన్ మొత్తం ఇలా ఉండి ఎడిషనల్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. సో టు అంబియన్స్ అది అక్కడ ఏ సీన్ జరుగుతూ ఉంటే దాని తాలూకు అంబియంట్ లైట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటుంది బిగ్గర్ స్క్రీన్ లాగా. అది ఇవన్నీ కలిపితే ఇంటూ ఇయర్ 30th క్లారిటీ ఒకసారి ఇయర్ 30th ఇవన్నీ కలిపితే మనకి దగ్గర 60-70 మాస్టర్స్ అవుతున్నాయి. 60 to 70 మాస్టర్స్. So this experience will be more elevated than the original. అబ్సల్యూట్లీ. మళ్ళీ కూర్చొని సెంధిల్ ఒక 20 days మళ్ళీ డిఐలో మొత్తం అంతా రీకలర్ కరెక్ట్ చేసి నేను ఇంకా చూడలేదు. బెటర్ చేసినట్టున్నారు కొన్ని, నాట్ టూ మెనీ. ఇంకా అంత టైం దొరకలేదు. టైం అంటే ఇంకా బెటర్ చేసి ఉండేవాళ్ళం. మనం ఫస్ట్ షూట్ చేసినప్పుడే వి షాట్ ఇన్ బిగ్గర్. రిమెంబర్ అది గుర్తుంది. ఐమాక్స్కి వెళ్దాం డెఫినెట్గా వెళ్దాం అని చెప్పి, బట్ ఐమాక్స్ వాళ్ళు తీసుకోలేదు మనం ఫస్ట్ పార్ట్ చేసినప్పుడు. సెకండ్ పార్ట్ చేసినప్పుడు తీసుకున్నారు. బట్ వీ షాట్ ద ఫుల్ గేట్ షూట్ చేసాం. ఫుల్ గేట్కి విఎఫ్ఎక్స్ కూడా చేయించాం. దట్స్ గుడ్. సో బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ దట్ క్వాలిటీ. ఏదో జూమ్ ఇన్ చేసి చేయడం కాదు. In the trailers, I don't know why it feels like it's zoomed in at moments, some of the shots. Maybe they didn't have the versions for the trailers and they just zoomed in. I don't know, I felt like that. But yeah, I'm not able to catch in IMAX. I don't. Sad. But normal only I'll able to watch. మన ఐమాక్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫుల్ రిజల్యూషన్, ఫుల్ గేట్, హై క్వాలిటీ అండ్ డాల్బీలో అదిరిపోయిందంట. డాల్బీ ఈజ్ లైక్ క్లారిటీ, ద బ్రైట్నెస్ మైండ్ బ్లోయింగ్లీ హై. సో పీపుల్ ఇండియాలో ఒకటే స్క్రీన్ ఉంది పూణేలో. నేను చైనీస్ అక్కడ అమెరికాకి వెళ్తున్నాను ఎల్ఏలో. చైనీస్ I think it already happened by the time of recording. He went there, introduced the film, and then the people have seen the film and enjoyed it a lot. మూవీస్ చూసాను కానీ బాహుబలి చూసాను. అదిరిపోద్ది అక్కడ. అది జపాన్లో ఉన్నాయా? జపాన్లో ఉన్నా. నేను జపాన్ చూస్తాను. జపాన్ నేను ప్రతిసారి అటు ఇటు తిరుగుతున్నా. నేను హైదరాబాద్లో చూస్తాను. యూజువల్గా యూఎస్లో ఒక మన తెలుగు సినిమాలకి 10 సినిమాలకి అంటే 64 ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్ ఓన్లీ ఇన్ నార్త్ అమెరికా. But I think they only like, I cannot believe there is no IMAX in Hyderabad. Like I know Prasad is there, but that is now not IMAX. So they are making IMAX now in 2 years. It will come up. Someone said it. They're still like doing the deal and all, but like they should. I think they have enough money. I think to make a IMAX screen or theater in like Hyderabad is the of Indian cinema, not just Telugu. For Indian cinema is a hub. Like how can you not have an IMAX in Hyderabad? I don't get it. Like that will be wild. క్రేజీ హై అండ్ ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్లో పడుతుంది. సో ఇట్ బి బాగుంటుంది. ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? హైదరాబాద్ ప్రసాద్ చూస్తాను. చాలా బాగా చేశారు దాన్ని. పిక్చర్ క్వాలిటీ, సౌండ్ క్వాలిటీ తుక్కులేసింది. చాలా బాగా. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఐ థింక్ not the biggest, but one of the biggest screens in the world. Prasad. I saw Eternals there when it released, so it's been some time. That time I didn't enjoy the screen because it was very dim. The movie is also not very highly bright, but even that day also I felt it's a bit darker. Like considering the screen, I expect it to be too bright, but it wasn't. At least that time. Now I don't know if they've changed some things or not. ఫుల్గా అప్గ్రేడ్ చేశారు సౌండ్ అదంతా. Okay, they have upgraded. అండ్ మనకు తెలియదు ఇంకా చాలామంది ఇప్పుడు F1 ఉందనుకో, F1 ఉందనుకో, బ్రాడ్ పిట్ ఫ్యాన్స్ వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా 1 ఫ్యాన్స్ మొత్తం అందరూ ఎక్కడ దొరికితే ఒకసారి చూసేస్తారు. బట్ P6కి ఒకసారి చూస్తారు. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. వన్ థింగ్ దట్ వీ డిస్కస్డ్ వాజ్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ రిలీజింగ్ ద ఫిల్మ్,
ticket prices in everything will be normal. Normal ticket. Okay. Normal. Let's see. The tickets are not out. Normal regular screen lo regular ticket price అయితే anta Super. So what we want basically is like we want to expand the Bahubali fan base. That is the No shows yet. అది చూస్తూ ఉంటే అసలు శోభు గారు కంటిన్యూస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కదా, ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఏది. మై ఐడియా వాజ్ దట్ పెద్దోళ్ళందరూ దే వాంట్ టు వాచ్ ఇట్ అనుకున్నా. ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దట్ 16 to 25 గ్రూప్ ఈస్ ద అంటే వాళ్ళకి 6 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఉంటుంది కదా అంతే. వాళ్ళు బాహుబలి ఫస్ట్ బాహుబలి రిలీజ్ అయింది. దే వుడ్ హావ్ బీన్ కిడ్స్. అంటే ఆ నాస్టాల్జియా ఇంటూ నేను అదే అన్నాను. ఎందుకంటే కిడ్స్కి వాళ్ళు టీవీలో చూస్తారు, ఇట్లో చూస్తుంటారు, ఓటీటీలో చూస్తుంటారు. బట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను డెఫినెట్గా ఈ జనరేషన్ అదే 16s 12s ఆ జనరేషన్ అదే కిడ్స్ ఉన్న జనరేషన్ బాగా చూస్తారు అనుకున్నా. సో దేవే కమింగ్ వాళ్ళే ఎక్కువ వస్తున్నారు. వాళ్ళ ఆ డయాస్పోరా కదా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నది. దే ఆర్ షోయింగ్ మోర్. ఎందుకంటే అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చూడలే కదా ఇన్ థియేటర్ విత్ ఆడియన్స్. Like you said, they must have been grown up listening to Bahubali. Parents talking about Bahubali theater. మేము చూసినప్పుడు థియేటర్ ఇలా ఉండింది సో దే వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. వెరీ నైస్. కొన్ని ట్వీట్స్ చూద్దాం. 2015 watched it single. 2017 watched it with my girlfriend. Now we're watching the epic with my children. Thank you Rajamouli and the entire Bahubali team for giving us a saga that spans a decade of our lives. Jai Mahishmati. Super. When Bahubali released, my father gave me money to watch the movie. I was just in 6th class. Excited to watch it, but as a kid I was even more excited to eat something tasty with that money. So instead of buying the ticket, I spent it on food while my brothers went to the theater. Later they came home talking non-stop about the movie, every scene, every moment, and that's when I realized what I had missed. For the first time as a kid, I truly regretted choosing food over a film. Now, after all these years, I'm eagerly waiting to watch Bahubali on the big screen with my brothers to relive the emotion that I missed back then. Bahubali the epic. ఇది ఇందాక మాట్లాడుకుంటున్నాను. దీస్ ఆర్ ద కిడ్స్. క్లాస్ లో ఉన్నాడు. I was in 12th, I think, when Bahubali came out. 11th, I think. First Bahubali when Bahubali came out, and second was in college. డిగ్రీకి వచ్చింటాడు. నాలా ఫెయిల్ అయితే ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు. ఈడేదో మా ఫ్యామిలీ అంటాడు బా ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. From watching Bahubali in Bhimavaram during my BTech days to witnessing the epic on a grand scale at AMC Lincoln Square, New York City, life came a full circle. Bahubali the epic. Well, I'm sure everybody will have a journey from the beginning to now. అదే IMAX, I think that's the IMAX. Yeah, that's an IMAX, Lincoln Square. This is my story associated with Bahubali. I think they asked on social media, share your Bahubali stories with us. Father is a stoic man. He usually never expresses any emotions. Even in the highest highs and lowest lows. There were very few particular moments where I saw him emote. The very first time was on 11th July 2015 when he took us to Bahubali 1. I vividly remember him shouting, "Enti?" and getting out of his seat in complete shock with his eyes wide open. I saw that in his face for the first time in my life ever. After that, we watched part 1 multiple times in home together and talked about many theories on why Kattappa killed Bahubali. Then on 30th April 2017, when we watched part 2, in the scene where Kattappa killed Bahubali, I looked at my dad and there were tears rolling out of his eyes. I immediately called my mom and sister. All of us were shocked to see that. That was the first time ever we saw him actually cry. That was the emotional impact Bahubali had. Super, a stoic man cried. Nice. ఇలాంటి ఎంతమందికి ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ and 10 years. It's a cycle, no? Of everything. What is your experience in 10 years and now? I mean, it's very difficult, darling, to explain, but one thing I felt when I was watching the film. See, it is 10 years from the release of the first Bahubali.
and they have been making the film before that for 2 years. So it's like for them it's 12 years, Again, and the pre-production before that also. the moment that struck me most was Katappa as he was getting ready to kill Bahubali, not when he killed Bahubali. Yeah. మనం చాలాసార్లు ఏదో ఒక పని చేయాలంటే అప్పటి వరకు ప్రిపేర్ వెళ్తాం, బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఐ థింక్ ఆ స్టెప్ తీసుకున్న దానికన్నా లాస్ట్ బిఫోర్ దట్ డూయింగ్ దట్ విల్ బి ద మోస్ట్ ఎమోషనల్ థింగ్. ఐ థింక్ that really hit me hard. Him slowly turning back, taking those few steps. Every day it was like something extraordinary was happening. Every step was big. బ్రహ్మాండం బద్దలు కొట్టేపోతున్నాం మనం ఫీలింగ్ ఉంది. ఒకసారి దిగిన తర్వాత లేదు. Crazy. బట్ ఐ ఓన్లీ రిమెంబర్ డార్లింగ్ డైలాగ్ అట్లీస్ట్ ఒక 50-60 times. మనం ఏం తీస్తున్నామో మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ డైలాగు చెవుల్లో ఇప్పటికీ రింగ్ అవుతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా అసలు మనం ఏం తీస్తున్నాం అర్థమవుతుందా మీకు అన్న డైలాగు. అంటే బట్ మనకి మనం అనేది మాట్లాడేసుకున్నాడు, నువ్వు నేను అనుష్క మనందరూ బాగా వేసుకున్నాడు. బట్ ఆ డైరెక్టర్కి అది తెలియకుండా వచ్చేది, అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా. పార్ట్ 1 కంప్లీషన్కి ఒక 3 months ముందు 4 months ముందు ఆర్ ఈవెన్ 6 months ముందు అనుకుంటా, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రభాస్ అన్నాను, డార్లింగ్ ద వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ వీ విల్ నీడ్ అట్లీస్ట్ అనదర్ 5-6 months. సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక 5-6 months పడుతుంది టైము. మళ్ళీ ప్రిపేర్ అయ్యి మొత్తం అంతా ప్రిపేర్ షూటింగ్ ఏమో మళ్ళీ ఒక 2 months ముందు రిలీజ్ అయిపోద్ది. So 2 years. 8 months సాలిడ్ 8 months ఉంటుంది. నువ్వు ఇంకో సినిమా And he didn't do it. ఇంకో సినిమానా బాహుబలికి 1కి 2కి మధ్యలో ఏం సినిమా తీస్తున్నావు అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ మూమెంట్. అర్థమవుతుందా? ఏం పర్లేదు, నేను హ్యాపీగా కూర్చుంటాను. అయిన తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ సినిమా అని అదొకటి గుర్తుంది నాకు బాగా. I think anything he would have done between that wouldn't match up. Like it would. And even if he did small film, then after Bahubali, it just became too big of a star to make a small film, right? 100 సార్లు అని ఉంటుంది. అక్కడ ఏదో గోల్డ్ షైన్ అవుతుంది. గోల్డ్ చూస్తే మనకు ఆగుతుందా? అమ్మా యప్పా డార్లింగ్ 47th day ఆఫ్ నో షుగర్. ఓ సీరియస్లీ? ఎలా? Wow. మీకు ఉన్నది ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం, మాకైతే చాలా లిస్ట్ వేస్తే మాకు పేజీలు ఉంటాయి, మీకు షుగర్ ఒకటే లేదు, అది కూడా ఆపేసారా? 47 days. ఎలా? అంటే చాలా ఎడిక్ట్ అయిపోతుందని దాని షుగర్ అని కొంచెం ఆపేద్దామని ఒక 40 days అనుకున్నా. 40 days అయిపోయింది. Like sugar as in sugar, or as in anything sweet or anything like even fruits, like I guess only sugar. అయిపోయిన తర్వాత కూడా సరే ఇంకొన్ని రోజులు చూద్దాం, బాగా తినాలనిపించినప్పుడు తిందా, అప్పటి వరకు తినొద్దే నాగే. 47 days అయింది. స్వీట్లు మానేసారా? మై స్వాడ్ బా, ద బెస్ట్ స్వాడ్ ఇన్ ద వరల్డ్. నాదే బా హైలైట్, నేను వాడలేదు కానీ సినిమాలో. బా ఈ షైన్ చూసావా? షైన్ ఎవడు కాలు బా చూసి షార్ప్నెస్. ఓ వదిలేవా, నేను మిస్ అయ్యాను సార్. నేను నీకు గద ఎక్కువ పెట్టేశాం కత్తి కన్నా. కానీ ట్రైనింగ్ చేయించారు రమణ సార్. కానీ ఏదైనా బా నా కోసం స్పెషల్ డిజైన్ చేశారు కొంచెం కదా, కొంచెం చూడు ఆ ఫినిషింగ్స్, అది నీది కొంచెం రస్ పట్టేసినట్టు ఏదో ఉంది. నాది కొత్తగా పెయింట్ వేశారు బా. మనకి ఇది బాహుబలి 2000 crores కొడుతుందని తెలిసిన వెంటనే కార్తికేయ రెడ్ డ్రెస్ లో అది 1000 crores వేసాడు కదా. మనం కార్తికేయ చేశాడు అది. మన ఫోటో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు రకరకాల పోజ్ పెడితే జస్ట్ ఆ పోజ్ ఇలా పెట్టు మీరే సినిమాలో. I've used this picture in my thumbnail. I remember this, he's wearing red and with the sword, and he's sitting like this, and I used that
They use that for the 1,000 crore announcement. బాగుంది చూడండి మన లైటింగ్ దాంట్లో బాగుందని పెట్టాం అదేసి ఎప్పుడు వాడాలి దీన్ని ఎప్పుడు వాడాలి 1,000 పర్ఫెక్ట్ సరి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కార్తిక్ ఈయన అలేంటాడు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందా ఓవర్గా ఉంటుందా అని. నేను అటు అయిపోయాను. కార్తిక్ ఇది వేయాల్సింది ఇదే 1,000. సో ఇప్పుడు బా నీకుంది నాకుంది ఈయనకి లేదేంటి అంటే నాకు అన్ని ఒరిజినల్ ఆయుధాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి, బట్ దానికన్నా ఒక మంచి ఆయుధం ఉంటే నా దగ్గర తెచ్చుకున్నా. ఏం చేస్తాడంట బా కత్తిరి తీసాడు బా మన ఇదేం తీసాడు. ఓ లెంత్ ఎంత సార్ దాంట్లో ఏం I wonder if that was planned or it was planned. I think planned movement. అంటే ఫస్ట్ లెంత్ ఎంత సార్ ఇప్పుడు? మనది ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సినిమాలు కలిపి రోలింగ్ టైటిల్స్ తీసేస్తే ఓన్లీ 5 hours 27 minutes మంది. 2 సినిమాలు కలిపి 2 సినిమాలు 5 hours 27, 5 hours 5.5 hours సినిమా. 5.5 hours హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుంటాడులే బా అంత మంచి. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉన్నది 3 hours 43 minutes. బాహుబలి లేచిపోయాడు బా. శివుడు తీసారు బా. శివుడు ఎందుకు తీస్తా మరి. అమరేంద్ర బాబులు ఏం తీయలే కదా. మెయిన్ లేచిపోయింది ఏంటంటే Okay. Now tell us. అవంతిక లవ్ స్టోరీ అంతా. ఓకే అదొకే దాంట్లో నేను ఉన్నానా మా శివుడు తీసారేమో అని. Already Tamanna was not happy. Her role was cut from Bahubali 2. And already the whole love story is out. But how do you make sense of it then? లవ్ స్టోరీ. ఓహో లవ్ స్టోరీ లేదు. లవ్ స్టోరీ సార్. దాంతోపాటు పచ్చబొట్టేసిన సాంగ్. అది లేచిపోయింది. సాంగ్స్లో కన్నా నిద్రించరా. I guess the whole first movie songs, the item song and the love song. అది లేచిపోయింది. మై ఫేవరెట్ సాంగ్. ఈ పాటలో మనం లేను. ఓకే మీ ఫేవరెట్ నువ్వున్న పాట ఇరుక్కుపో. ఓ ఇరుక్కో జబక చిన్న కత్తిరితో అంతమంది బాబుల సినిమా లేకపోతే ఎలా. ఓ మెయిన్ వార్లో దెర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రిమ్మింగ్స్ ఇన్. పర్లేదు కానీ ఎంతనో గంట అదేలే బాబు తీసుంటారు నాది ఉంటుంది. అంటే ఇద్దరిని సమానంగా అర్థం లేకుండా. Okay, war I knew they would cut it down, but story beat wise, Avantika's like, how do you make sense of why he come on top and what led to him going to save Devasena? Like what? Like how do you show that then if love story is not there? It is basically the story that is there. It's absolute story. So every scene is telling the story. స్టోరీ వెళ్తూ ఉంటుంది, ఎమోషన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, హై పీక్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఒక కామెడీ చెప్పిన కట్ చేసి ఒక షో వేస్తున్నారు. షో వేసి ఆ బాహుబలి చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పిలుద్దాం అని. They did testing. What do you call it? Crowd testing? No. Feedback? No. What is it called? Something test, audience tests. Before the release, they do this thing, showing it to the people and getting feedback from them. That is hard job to do. ఒక రఫ్ కట్ చేసి ఒక 4 hours ఎంతో ఉన్నప్పుడు 4 hours 10 minutes ఎంతో ఉన్నప్పుడు ఒక రఫ్ కట్ చేసి కొంతమందిని అందరిని పిలవండి. సినిమా వాళ్ళనే కాకుండా అందరినీ పిలవండి. సినిమా వాళ్ళు అంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, సినిమా వాళ్ళు కానోళ్ళని పిలవండి, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ని పిలవండి అని చెప్పి మన ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో షో వేసాం. దానికి కూడా ఎక్స్ట్రా కుర్చీలు వేసి అది కూర్చోబెట్టి ఫుల్ కేసు కూర్చోబెట్టి. సో ముందు నేను వెళ్ళి చెప్తా అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకే బాహుబలి చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా చేతులు ఎత్తండి అని. సో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత 25 minutes ఎంతో చేసి 3 hours 43. 3 hours 43. But what? How did you feel?
అంటే అందరికంటే ప్రతి షాట్ That's a good question. పీక్కుని జుట్టు పీక్కుని మీరే కదా క్రియేట్ చేసింది. మీకే ఏమనిపించింది తీసేటప్పుడు? డిలీట్ చేసినప్పుడు గుండెకాయ కట్ చేసుకుంటే అనిపిస్తుంది. చాలా చాలా బాధ వచ్చింది. ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 years క్రితం మొదలుపెట్టండి. కలిపి ఒకలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి రకరకాల 5 years పెట్టింది. 5 years నుంచి చేయలేదు. 5-6 years క్రితం ఒకసారి ట్రై చేసాం. సో సింగిల్ సినిమా చేయాలంటే అలా చేయాలి అని చెప్పి ఒక స్ట్రైట్ నరేషన్లో ఒకటి చేసాం. Linearly, I was wondering. స్ట్రైట్ నరేషన్. అమరేంద్ర బాహుబలి పుట్టిన దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి అలా చేసుకుంటూ వచ్చి స్ట్రైట్ నరేషన్ అని చెప్పి చేసా. బాగా బేసిసి బాగాలేదని చెప్పి పక్కన పెట్టేసాం. తర్వాత సీన్ ట్రిమ్ చేద్దాం అంటే బాగోట్లేదు. సీన్ అలా ట్రిమ్ చేస్తుంటే సో సీన్ ట్రిమ్ చేస్తే ఇది అవ్వదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఒక 5-6 months క్రితం ఎప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు సీన్ ట్రిమ్ కాదు, కథ ఏంటి. సో ఎపిసోడ్స్ హ్యావ్ టు గో. ఏ ఎపిసోడ్ తీసినా కథ ఫ్లో అవ్వకుండా ఇది అవుద్ది అని చెప్పి సో అలాగా ఆ యాంగిల్లో ట్రిమ్ చేస్తున్న మొదలు పెట్టినప్పుడు సో ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు ట్రిమ్ ద ఎపిసోడ్స్. ఇది చూస్తే డ్రామా ఎంత ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా యాక్షన్ లేదు దాంట్లో, సాంగ్లో ఇదే ఎంతసేపు వచ్చినట్టే. నో వీ షుడ్ డూ ఇన్ 1 part అని. ఓకే, రాజమౌళి కూడా చేసేస్తాడు. అంటే అసలు సెకండ్ పార్ట్ చేయాలన్నది అసలు ఐడియా లేదు. నో వన్ ఎవర్ డిడ్ ఇట్. మనం వీ నెవర్. కథ పెరుగుతుంది. ఎప్పుడో స్టోరీ డిస్కషన్లో దీని 2 parts కింద విడదీస్తే ఏంటి, ఓకే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు పార్ట్. బట్ 2 parts ఎలా చేస్తాం? లైక్ అప్పటికే మనం వేసుకున్న బడ్జెట్ 120 crores ఒక సినిమాకి. 120 crores విచ్ ఈస్ 40 crores more than the earlier film. biggest ever hit. The biggest కూడా రాజమౌళిదే. They say that you made a movie on the budget of that was not even the market of a Telugu film. Like even if a Telugu film does great, best numbers Telugu film can do was 120-130, and you made a film only on that budget, how would you even make money back? 80 ఎంత చేసింది. సో దానికన్నా చేసిన దానికన్నా 40 crores షేర్. మాకు దగ్గర షేర్ కన్నా 40 crores ఎక్కువ బడ్జెట్ ఒక పార్ట్కి. ఇప్పుడు 2 parts తీయాలంటే ఎంత ఉంది, దానికి ఎక్కడి నుంచి పెడతాం బడ్జెట్లు. సో చెప్పినా కూడా ఎక్సైట్ అయినా కూడా ప్రాక్టికల్లీ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్, వద్దు అనుకుంటే మరి ఎలా తీస్తారు, ఒక దాంట్లో ఎలా తీస్తారు అని దుబ్బివాడు. ఎందుకంటే మనం చేసేద్దాం, ఏదో రకంగా చేద్దాం అని ఇంకో కొత్త సీన్ ఏదో వస్తూ ఉండేది. మాదిరిపోయింది, ఇందేలా మాకు కానీ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ ఈ ఎండ్ కట్టప్ప చంపాలి? హౌ డి This is something I has talked about before. దట్ ఎండింగ్? అది తర్వాత లాస్ట్లో వచ్చింది. మచ్ లేటర్ పెద్ద చేసాడు. అప్పుడు అదే వార్ నెగ్గారు అండ్ షీ డిక్లేర్డ్ బాహుబలి యాజ్ ద కింగ్. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. మనకి సుదీప్ వచ్చి కట్టప్ప గారితో మాట్లాడి సీన్లో అప్పుడు కట్టప్ గారు చెప్తారు, ఇంత గొప్ప నీకన్నా గొప్ప వీరుడు ఎలా ఉన్నాడంటే నాది ఇది చూసే ఇంత ఫీల్ అవుతున్నావు, బాహుబలిని చూస్తే ఏమంటావు, నీకన్నా గొప్ప వీరుడు ఉన్నాడా, ఎవడ ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్, లేడు చచ్చిపోయాడు. హౌ కెన్ నీకన్నా గొప్ప వీరుడు అసలు ఎలా చచ్చిపోయాడు, ఏమిదైంది అంటే వెన్నుపోటు నేనే చంపాను, వెన్నుపోటు పొడిచాను. సో ద సీన్ వాజ్ దేర్ అక్కడ. చెప్తా ఉంటే పెద్దన్న కాదు, ఆ సీన్ ఇక్కడ పెట్టి దీంతో ఎండ్ చేయాలి. ఒకసారి చెప్పిన అందరికి మైండ్ పిచ్చి లేచింది. కానీ థియేటర్లో చూసినప్పుడు సార్ అది నా అంటే తెలుసు కాబట్టి మేబీ ఆల్సో బికాస్ వీ షార్ట్ ద సెకండ్ పార్ట్ దర్ ఇస్ వన్ డిఫరెంట్ థింగ్ విల్ ప్లే ఇన్ అవర్ మైండ్. థియేటర్ చూస్తుంటే ఎవడు లగట్లేదు ఫస్ట్. బాంబేలో యశ్రాజ్ బాంబే ఎవడు లగట్లేదు అలా. He has told that he saw Bahubali 1 in Mumbai with the press and all the people, and there people were blown away by the film, and in Telugu it was getting mixed and negative feedback, and then after 2-3 days everything changed. ఇంటర్ అయిపోయింది, రూలింగ్ ట్రైడ్లు వస్తే అయినా కూర్చుంటున్నారు ఏదో వస్తుందని. నీకు నచ్చలేదేమో అని అర్థం కావట్లేదు, ఏంటి లగట్లేదు. ఇట్స్ ఓవర్ అంట.
అక్కడి నుంచి క్లాప్స్ మొదలెడు. ఓకే ఇంత స్ట్రైక్ అయిందా వీళ్ళకి. ఓకే సెన్సార్ డైలాగ్ ఉంది కదా, బాగా సెన్సర్ మీరు ప్రభా ఇద్దరు ఫోన్ చేస్తారు, ఏమ్మా వీళ్ళేంటి ఎట్లా డల్గా ఉన్నారు, ఏంటి అసలు నేను చూసింది ఏంటి వీళ్ళు చూసింది ఏంటి అక్కడ సార్. అంటే యష్ రాజ్ నుంచి స్క్రీనింగ్ బయటికి వెళ్ళాను. ఫన్ రిపబ్లిక్ లో ప్రెస్ అందరు చూస్తున్నారు, వాళ్ళు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ వీళ్ళు స్టాండింగ్ ఓవేషన్. మనోడు బాగా చూస్తున్నారు బా ఏమన్నా అండ్ రియాక్షన్ ఉన్నదా, రియాక్షన్ స్టాండింగ్ వాయిస్ ఇస్తాను దీనికి సార్ బా దీనికి ఏమన్నా రియాక్ట్ అన్నిటికీ రియాక్ట్ అవుతున్నారు, నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు. అంటే మనకి తెలియదు కదా ఇండియన్లో హిందీ ఆడియన్స్ తెలుగు సినిమా ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు. ఇన్ మనం ఉన్నారు మన కట్టు అది బొట్టు అది కాదు ఏది నార్త్ ఇండియన్ ఆడియన్స్కి అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, మనకి ఫస్ట్ టైం కదా, వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అన్నది. They're still feeling that sensations. బట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో ఆ మార్నింగ్ 4 o'clock డిజాస్టర్ టాక్ తర్వాత మీరు దీన్ని ఎలా సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. అంటే ఇట్ క్యాన్ బి చేస్తారు, నేను అన్నది దేవుడు సేవ్ చేయడానికి. అంటే అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే నో నెక్స్ట్ స్టెప్ డార్లింగ్. అంటే ఎక్కడో Like how, like what to do if it I know I was one, if it didn't click, like if it didn't work out, if it was a big disaster, people didn't like the film, like what else you could have done, you know? Maybe you don't make the second part, everything goes to waste, becomes a biggest disaster, and then I'm sure they, you know, get back and start doing movies and things would be a lot different of Indian cinema. That's the point. The ambition, the audacity to make something so epic, you know, not thinking, you know, oh, we cannot make that up, we don't have no, like not going in that, just thinking of what I want, this is the story I have to tell, this is the way I have to tell, and they did it. And I think that gave them the result, the risk they took, and it has changed the whole Indian cinema forever. Like it's a landmark film that changed the whole Indian cinema. మూలం ఏంటంటే ఇట్ మైట్ వర్క్, ఇట్ విల్ మరీ ఎంత బ్యాడ్ సినిమా తీయు అని. అంటే ఐ మైట్ ఫెయిల్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్లో కొన్ని సీన్లు ఏదో సరిగ్గా ఉండదు, జనాలకి ఎంత బ్యాడ్ టాక్ వస్తుందంటే మేబీ డైరెక్టర్గా నేను అంత ఇది బెస్ట్ సీన్ తీయలేదేమో, బాగా తీయలేదేమో, బట్ అంత బ్యాడ్ టాక్ వస్తానంత బ్యాడ్ అయితే అంత అదైతే ఉండదు అన్నది లోపల ఒక చిన్న హోపు. అది 10%, ఒక 10% అంతే, బట్ 90% అది తెలియదు. అది ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉండేది, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఎవరు ప్రెస్ జర్నలిస్ట్ అన్నది, పిఆర్ఓస్ ప్రెస్ జర్నలిస్ట్ అని ఉండేది 10-12 years బ్యాక్. అందులో ఎలా జాయిన్ అయిందో వదిన పేరు జాయిన్ అయిపోయింది, వదిన పేరు అందులో జాయిన్ అయిపోయింది. ఒక 120-130 people. సో అందులో ఈవిడ ఎవరు అని చెక్ చేయరు కదా, యూజువల్గా గ్రూప్లో ఎవరున్నారని చెక్ చేయరు కదా, అది జాయిన్ అయిపోయింది. అందులో మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ మెసేజ్ ప్రభాస్ శివలింగం కాకుండా శివలింగం ప్లేస్లో జండు బాంబు పెట్టి అది వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వీళ్ళు పెద్ద పుడింగ్లు అనుకుంటున్నారా, వీళ్ళు ఎంత వాళ్ళకి వీళ్ళే పెద్ద గొప్ప సినిమా తీసి అనుకుంటున్నారా, అయిపోయారు. ఇది బాహుబలి కాదు, ప్రొడ్యూసర్ బలి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ బలి, బలి, బాహుబలి కాదు ఇది అని కమెంట్లో ఎన్ని. అంటే పాపం మా ఎవరికి చెప్పలేదు, తను ఒక్కతే చూస్తా ఉంది. తర్వాత చెప్పింది ఎన్ని అంటే టాక్, అంటే వన్స్ ద టాక్ స్టార్టెడ్ బై ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఇట్స్ లైక్ సాయి గారు వచ్చి సార్ అసలు ఈ టాక్లు ఏం పట్టించుకోవద్దండి, అసలు ఉధృతంగా ఉంది కలెక్షన్స్, అంత బ్యాడ్ టాక్ ఉంటే ఫస్ట్ షోకి పెరగవండి, మార్నింగ్ షో కన్నా మ్యాట్నీ కన్నా ఫస్ట్ షో కన్నా సెకండ్ షోకి చచ్చిపోతున్నాం, అసలు టికెట్లు సప్లై చేయలేక దద్దరిల్లిపోతుంది, పట్టించుకున్నా సరే ఆ ఇనీషియల్ వచ్చిన భయం దాన్ని ఒప్పుకోట్లా. చూద్దాం అంటే ఫ్రైడే సాటర్డే చూద్దాం, సాటర్డే You don't want to, you know, like believe in, and then what if it's not the truth, like you want to, you know, say, oh, I don't think that's the, you want to play along, oh, maybe it's false, don't, you know, increase your expectations, just keep it low, and then when it really happens, then you're like, oh, yeah, now I feel it. ఇంకా అసలు దుమ్ము దులిపేస్తున్నా, అయినా సరే సండే చూద్దాం. సండే ఈవినింగ్ కలిసాం అందరూ ఇక్కడ కలిసినప్పుడు అమ్మా ఓకే, బట్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ యువర్ హౌస్ ఇంకా టెన్షన్ ఉన్నాం. దట్ హోల్ మూమెంట్ వాస్ స్టిల్
రమ్యకృష్ణ గారికి తెలియకుండా ఆవిడ వచ్చి ఆవిడ కాల్ చేసేసరికి కొంచెం కొంచెం తెలియకుండా మనకి కూడా 80-90లో ఉన్నాము టిల్ సండే. నేను 120లో బాంబే నుంచి దిగాను బాబు. నా 120 మీరు అందరూ తగ్గిస్తా ఉన్నారు. అమ్మ ఏంటో ఇల్లు చూసే సినిమా ఏంటి? కరెక్ట్ కరెక్ట్, నువ్వు 120లో ఉన్నావు మేబీ. కానీ మీకు అప్పుడు ఏం చేయాలనిపించింది? ఏం చేయలేదు డార్లింగ్. నాకు ఓకే, నాదైతే నేను డైరెక్టర్ని, నేనే డబ్బులు పెట్టినాను కాదు. ఇది తీసుకున్నా మళ్ళీ ఇంకేదో సినిమా చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి. శోభు గారి పరిస్థితి ఏంటి, శోభు గారి చిన్న గారి పరిస్థితి ఏంటి, నన్ను నమ్మి పెట్టేశారు. ఏం చేస్తాం మన నా దగ్గర ఏదో కొన్ని ఆస్తులు ఏమన్నా ఉంటే చేయొచ్చు. అదేంటి ఏం లేదు సార్, రిలీజ్ మొన్నటిదాకా అప్పులు కట్టుకుంటా ఉన్నారు సార్, నాకు తెలుసు కదా ఈ స్టోరీలో. రిలీజ్ అప్పుడు 20 crores డెఫిసిట్ అని చెప్పారు. యాక్చువల్గా 40 crores ఎంత ఉందంట డెఫిసిట్ రిలీజ్ ముందు. డబ్బులని ఫిగర్ కదా, పొద్దున్న అలా బయట తిరుగుతుంది. ఇలాగా తిరుగుతుంటే సాయి గారు వచ్చారు. సాయి గారు మనం ఆయనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఆయనకి ఎలాంటి మనకే ఎంత వచ్చిందంటే ఎలాంటి టాక్ వస్తుందో ఆయనకి తెలుసు కదా, భయంకరమైన టాక్ అదంతా వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ని ఎంత ఫాస్ట్గా తీస్తే కొంత ఇంత చేశానండి, ఇంకొన్ని ఇంత తగ్గించి ఇలా చేయగలను, ఇలా చేస్తే మనం ఎంత చేస్తే అలా చేయగలరండి మీరు, ఎంత ఎంత ఒక 70-80 crores తీసేస్తారా సెకండ్ పార్ట్ని? తీసేది అయితే పడదామండి, బాంబే నుంచి ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ పడదాం, తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తే మనం ఇలా చేసేసి ఇలా కవర్ చేసేసి ఎంత 20 crores డిఫరెన్స్ కదా, ఇలా చేసి ఇలా కవర్ చేసేయచ్చండి అని. చేసేచ్చా అలా చేసేచ్చా, ఒక బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోతే ఒక సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే అలా అలా చేసేసి ఏదో అదో పిచ్చి ప్లాన్. విపరీతమైన ఒక భరోసా, ఒక ఏదో రకంగా చేసి కొంచెం చేసేయగలం అన్న ఒక భరోసా. తర్వాత సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయితే లేపడం యాజ్ యూజువల్, మళ్ళీ లేపలేదు. He is really good comic timing. లేపి డౌట్ వచ్చి డౌట్ లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ హిందీకి ఎలా ఉంటే ఇంకా మనకు డెఫినెట్గా హిందీలోనే అలా ఉందంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. డౌట్ కూడా రాలేదు, మర్చిపోయి ఉంటారు, పడుకున్నాను వదిలేసి ఉంటారేమో. ప్రమోద్ దగ్గరికి వెళ్తే అంత మాత్రం ఇంకా ఎందుకు చెప్తున్నాడు అని కూడా డౌట్ రావట్లే. అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది, ది గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్ చేసాడు మనడు, ది గ్రేటెస్ట్ రెస్పాన్స్ హిందీలో కూడా వచ్చింది, అయిపోయింది మన పని. ఇంక నాకు ఇంకంతే అయిపోయింది. బాహుబలి 2 ఎక్కడ చూసాను? ఒకసారి యాక్చువల్లీ బాంబేలో ప్రీమియర్ వేయాల్సింది, ఆ ప్రీమియర్ క్యాన్సిల్. ఖాళీ థియేటర్లో మనం 4-5 ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదో పడ్డాం అయిపోయింది అనుకుంటే ప్రతి కరణ్ పెద్ద ప్రీమియర్ ప్లాన్ చేశారు. కరెక్ట్గా వినోద్ ఖన్నా గారు ఆ రోజు చనిపోయారు. అండ్ చండాలంగా ఉంటుంది ఆయన చనిపోతే చేస్తే, బికాస్ ఈజ్ లైక్ చాలా పెద్ద అయినా చేస్తే బాగోదని చెప్పి ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ దే వర్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రీమియర్ ఆఫ్ కాలింగ్ ద ఎంటైర్ బాలీవుడ్. ఆమిర్ వాజ్ కమింగ్, సల్మాన్ వాజ్ కమింగ్, షారూక్ వాజ్ ఇన్వైటెడ్, ఆల్ ద బిగ్ టాప్ డైరెక్టర్స్, ఎవ్రీ వన్ వర్ కమింగ్. అంత అరేంజ్ చేసిన తర్వాత దే హ్యాడ్ టు కాల్ ఇట్ ఆఫ్. ఆ డెసిషన్ తీసుకొని నాకు కూడా చెప్పాడు కరణ్ అంటే చిచ్చి అలాగేండి ఆయన ఎలా చేస్తాం బాగోదు, క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం అన్నాం. The whole screens were booked for Baahubali, and because it's invited guests, cancel చేసాం, no one was coming, so the entire screens were empty. All screens empty. సో ఏం చేద్దాం, మనం ఉన్నాం కదా ఇంకా చూసేద్దాం. 5-6 స్క్రీన్లు ఉన్నదే ఒక 40 మంది. సో ఒకటి తెలుగు చూద్దాం, ఒకటి హిందీ చూద్దాం, అక్కడికి వెళ్దాం అని అందరూ ఇలా డివైడ్ అయ్యాం. ఒక 5-6 కూర్చున్నా, ఇలా కూర్చున్నా, ఫుల్గా అలిసిపోయి ఉన్నాం. రాత్రి 8 ఎప్పుడుకో. అసలు ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు థియేటర్లోకి వెళ్తుంటే ఆ చేసిన పెద్ద పెద్ద డెకరేషన్లన్నీ తీసుకుని వెళ్తున్నారు. మొత్తం క్లియర్ చేసి డెకరేషన్ అంతా అంటే ఎలా అంటే ఇది ఏదో పోయిన దానికి జనాలని చెప్పి అలా మొత్తం తీసుకెళ్ళి బోసిగా అవుతుంది థియేటర్. I didn't know about this, that this happened. This is crazy. ఆ అట్మాస్ఫియర్లో వెళ్ళాం కూర్చున్నాం. పెట్టాకాకి లేరు, 6-7 కూర్చున్నాం థియేటర్లో. చల్లగా ఏసీ సౌండ్ ఒకటి వినబడుతుంది. చూస్తాడు సినిమా చూస్తుంటే నిద్ర అవుతుంది. That first scene, the way the movie starts, I was blown away.
So how can you sleep, Rajamouli? ప్రపంచంలో ఎవరు ఇద్దరు ఎలా వచ్చింది అసలు? మన శోభు గారు యాస్టీస్ ఏ కామెడీ సీన్ వచ్చినా అవుతారు కదా ఆయన సింగిల్ నవ్వు ఒకటి వినిపిస్తుంది ఇంటర్ That's so terrifying. బయటకు వెళ్ళిన ఇలా శోభు గారు ఇలా ఉత్సాహంగా ఇలాగా బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇలా వస్తా ఏంటి ఎలా ఉందండి మీకు అంటే వచ్చారు ఇలాగ నేను రమ్మాను రమ్మ ఇలా చూసి మీకు నచ్చిందా అండి శోభు గారు చూసాను సినిమా ఏ ఫీలింగ్ రావట్లేదు మీకు బయటకు మా ఆవిడకి సెకండ్ హాఫ్ లో ఏదో మిస్టేక్ కనిపించింది What is that mistake? Please tell us. వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ నేను మర్చిపోతాను ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాను ఇదిగో ఇది బాగాలేదు ఈ ఏరియా బాగాలేదు ఎమోషన్స్ బాగాలేదని ఏదో ఒక లెక్చర్ లాగేసింది అమ్మా ఇప్పుడే చెప్పాలనుకుంటున్నాను తర్వాత అక్కడి నుంచి యశ్రాజ్లో కరణ్ ఆలియా రణబీర్ ఇంకా ఎవరో కొంతమంది అక్కడ చూస్తున్నారు మనకి 2:00 ఇప్పుడు మన ఫ్లైట్ బ్యాక్ అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ముందు ఒకసారి వాళ్ళని కలిసేసి వెళ్దాం అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్తే ఆలియా రణబీర్ అసలు దొల్లేస్తున్నారు కింద మీద ఏం సినిమా బాట అని చెప్పి బాంబేలో అందరూ ఇలాగే బాంబేలో అందరూ ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఇలాగే మాట్లాడుతారు వీళ్ళు మాటలు నమ్మలేము అడిగారు బాంబేలో ఈ లోపల ఫోన్లు వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ సార్ రివర్స్ హైదరాబాద్ దగ్గర వెళ్ళిపోయింది అది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి హైదరాబాద్లో దిగేసరికి ఇట్ వాజ్ అన్ఇమాజినబుల్ నెవర్ బిఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈసారి ఫుల్ హైలో వెళ్ళి ప్రసాద్లో చూసాం ప్రసాద్లోకి వెళ్ళి ఐమాక్స్లో చూసినట్టు ఐమాక్స్లో చూసాం సెకండ్ టైం ఐమాక్స్ అప్పుడు ఏం చేశారు పని? ఇంకా ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్. బట్ మనం ప్రమోట్ చేయాలి సినిమా ప్రమోట్ చేయాలి యూకేలో మన సినిమాలు సరిగ్గా పెద్దగా ఇది ఉండదు యూకేలో ప్రమోట్ చేద్దాం అని చెప్పి సెకండ్ డే థర్డ్ డే యూకే పోయాం లండన్ ప్రమోట్ చేయడానికి అందరూ వెళ్ళిపోయాం. అక్కడ ఏదో పెద్ద పుల్ల అయింది ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఎగ్జిబ్యూటర్కి ఏదో కుదరలేదు అది లేదు అక్కడ థియేటర్ విజిట్ లేదు జనాలు కలవడం లేదు ఏమీ లేదు అక్కడ. ఇక్కడేమో యూఫోరియా అక్కడికి వెళ్తే మామూలు రెస్పాన్స్ ఉంటే అదే తప్ప ఇట్స్ నాట్ లైక్ అసలు అంటే దే కుడెంట్ అరేంజ్ ఎనీథింగ్ నాట్ మీటింగ్ ద ఆడియన్స్ నాట్ మీటింగ్ దిస్ థింగ్ ఏదో ఒక చిన్న అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కలిసి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదో పెట్టారు తప్ప దెర్ వాస్ నథింగ్. ఇప్పుడు 10 years అయింది సార్ ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేద్దాం. మళ్ళీ లండన్ యూకే ఎక్కడ ప్రమోషన్ మీరు ఒక్కరే వాళ్ళంతా ఢిల్లీలో నేను హిట్టా ఫినిష్ ఇంకంతే ఇంక నేను కథలు ఒక 10 days అదే సఫా. అందుకని నువ్వు ప్రభాస్ అయ్యాడు ఎంత వీలుంటే అంత ప్రమోట్ చేయాలో తెలియదు కదా మనకి ఎప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఎలా కలిసి వస్తుందో తెలియదు. అందుకే రాజమౌళి అర్థమైంది వై రాజమౌళి రాజమౌళి. కానీ ఆ రాయల్ ఆల్బర్ట్ హాల్ ఆడు మాత్రం నువ్వు వచ్చావని ఎంజాయ్ చేయలేదు ఆ టెన్షన్ లో పోయేవాడు బాగా ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది తెలుసా చూస్తున్నాం సార్ అంటే ఇంకా క్లైమాక్స్ ఇంకో 10 minutes సినిమా అయిపోద్ది అనగా మనం పిలిచారు క్లైమాక్స్లో పిలుస్తాడేంటి అన్నాడు లేదు పిలుస్తున్నాడు కిందకి వెళ్ళి ఊరుగా క్లైమాక్స్ చూడన్నాడు ఏంటి కూర్చుంటున్నాడు ఆడక్కడ ఏంటి లగడా అన్నట్టున్నాడు లేదు తెస్తావు అన్నట్టు తెచ్చి కిందకు వచ్చిన తర్వాత తను అంటాడు అంత ఫాస్ట్లో లేస్తే నెమ్మదిగా ఇలా లేచి ఇంకా ఆడికి ఇంకా 1 minute ఉంది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళడానికి రావడానికి అమ్మ 1 minute లేచేదని ఆడు కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నాడు. 5 years మీకు చెప్పింది చేసాం కదా సినిమా చూసుకోలేదా అడిగి సినిమా చూడటం మనం చూడదా ఎప్పుడు గుర్తు లోపల హాల్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నో సైలెన్స్ అన్నాడు అందరూ ఓకే అన్నాడు మనోడు ఏదో స్టార్ట్ చేసి అన్నాడు ఇక్కడ కూడా ఆఫ్టర్ I don't know 3 years 4 years 5 years 4.5 years 4.5 years నేను బాహుబలిని మామూలు ఏం చేయలేదు అసలు నేను మర్చిపోయాను మొత్తం ఎంజాయ్ అక్కడ మోస్ట్ హైయెస్ట్ His mic got turned off, I think. మరి ఆ టైంలో వచ్చి అది ఇటల్ అంటే మరి ఎక్కడ మామూలు ఏం చేయలేదు అప్పుడు చేసి ఎడిట్ చేసి డబ్బింగ్ చేసి అది చేసి చూసి కథ విని అమ్మా ఈ షార్ట్ ఇది అది ఏమి ఉంటాయి కదా బాగుంది ఆయన చేసాం కానీ 1 second లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు రెస్ట్ రూమ్ అన్నాను ఆడు రెస్ట్ రూమా సరే తీసుకెళ్ళాడు ఈయన వచ్చి నాకు కూడా వెళ్ళలో ఉంది కానీ ఆడు గుండెకి పోతాడని వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ నుంచి
మన దాంట్లో ఇప్పుడు ఎపిక్లో యాడెడ్ సీన్స్ అయ్యి ఉన్నాయి, సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనమేం చెప్పకుండానే జనాలు మాట్లాడేసుకుంటున్నారు. బట్ జస్ట్ ఫర్ క్లారిఫైయింగ్, యాడెడ్ సీన్స్ ఏం కావు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ వి షాట్. బట్ మరి నాజర్ గారు ఎందుకు మళ్ళీ డబ్బింగ్ ఇచ్చారు? అదే ఏం చేయడానికి ఇచ్చారు? అక్కడికే వస్తున్నా. Okay. దేర్ ఇస్ వన్ సీన్, ఎప్పుడూ ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను, ఫ్యాన్స్ అందరికీ చాలా ఇష్టం. లైక్ వెన్ శివుడు కమ్స్ బ్యాక్ into Maheshmati. We saw that in the trailer, right? There is a scene where Nazar Garu would be talking and saying, how can he come back? No? There is one soldier who sees Sivudu in the fight before. And he look at Sivudu and says, Baahubali, Baahubali. And Sivudu appudu koncham aa mattulo undi జనాలు చూస్తారులేండి మీరు. so that's the scene. Okay. That's the scene. So Baahubali coming in this intercut with that's a new scene. intercutting with Nazar Garu dialogues. We killed him, how can he come back? Okay. So that's it's a small this thing, that's the addition. Okay. And surprise ne janalu so we are releasing the Baahubali the Eternal War teaser. సో అది బాహుబలి 3 అని ఏంటి మొత్తం అనౌన్స్ చేసేస్తున్నా అని చెప్పి దెర్ ఇస్ Is it? some kind of Is it? rumor that's going on, but it's not Bahubali 3. But it's a continuation of the world of Bahubali. It's basically an animation film. Okay. But animation ante there is a large misconception. వాట్ ఈస్ యానిమేషన్? వాట్ కైండ్ అంటే ఆఫ్ ఇది కార్టూన్ ఇది అని చెప్పి. అఫ్ కోర్స్ మనది కూడా కొంచెం ఇది ఉంది, లైక్ మనం It's Amazon series. అమెజాన్లో సిరీస్ రిలీజ్ చేసాం కదా, దట్స్ అ 2D That's a 2D animation, దట్స్ అ 2D animation, బట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ వెరీ వెరీ హై అండ్ 3D animation. Okay. We were partly successful in certain things, we were not so successful in certain things. So Shobugar was constantly in search of like, so Bahubali 3 the ultimate thing is there, but before that how can we continue ani rakrakal prayatnallo undaga he met with this young guy Ishan Shuklani. Is a very talented animation director. Okay. How to tell, Star Wars they commissioned the extension of Star Wars in different countries in different they had a poti laga poti better. So this guy did an episode in Star Wars in India, and it won a prize from them. Oh. So he's like really he knows his work, how he is doing. What a bomb he has dropped out of nowhere. So he's a guy, and he's not just talented, he came and told the story of how we can extend the Bahubali world into something else. It is still the Bahubali characters within that space, but completely a different, taking into a different tangent. షో గారు చెప్పారు, కథ చెప్పిన నాకు చాలా నచ్చింది. ద ఐడియా ఐ రియల్లీ లవ్. చాలా 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 అనిపించింది. అండ్ దే వర్క్డ్ ఆన్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 years on Oh my on God. the project. And Shobu Garu being Shobu Garu, now they're we are coming up with a film which will cost like 120 crores. Feature film. Animation. 3D animation 120. Animation and again, like I was saying, it's not the 2D animation, it's like proper 3D animation. 120 crores. That is our మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యానిమేషన్. first part of Bahubali planning budget. Yeah. And That's a lot. That's a big deal for an animation film in India. so but very very experienced studios, like studios who worked on Arcane, you know, that level I'm talking about. That level, and they came up with the teaser. So this teaser we are playing in the interval of Bahubali. Wow. Mana epic lo. Wow. Just see this. Okay. I'll have to say in the interval. Finale. Oh, this is not the original song. Okay. I'm so excited. What's in store? A different. Oh, this part will get cut because of the music. Wait, I'll cut the music only. They're not saying anything. Surprise will come, but I'm very looking forward to it. Like, what will they show? Like 120 crore animation. That's the biggest, and that makes sense. Of Bahubali would do that, and I think the way the Epic does, and they kind of
great way to promote what's coming. The Eternal War is gonna be an animated film, and then they say Bahubali, the what they said, evolution or Bahubali the this he said something. He used the word the conclusion. The what he said Bahubali the conquer. No, something he said right. Bahubali from something from sea. The command, the final. No, I don't know what he said. Something that is will be the part three. Bahubali part three is gonna happen. He already has plans for Triple R 2 because he has a great idea he cracked. He's already making the Mahesh Babu film, so I don't know when that will ever happen, but something to look forward to definitely. Okay, I'm not cannot play the music. Sorry, guys, copyright. I hope they're gonna say something. Oh, there is some bit. Okay, I have to wait till the This is a long teaser. I hope they played in the interval because mostly they don't do it. Yeah, like our theaters. Is it gonna play at the end or the interval? I don't get it. Like, please don't. Okay, they are quite impressed by it. See, if Rajamouli is calling it high end and he has high standards, so I'm assuming it's gonna be really good. And if that guy won, క్రేజీ ఉందండి బా ఈ వరల్డ్ And it's quality of animation. The story is also very good. Unexpected twist. And, Okay. There are new characters, and the characters of Bahubali are there. Very neatly mixed. And it can like really go on. మ్యాట్ బాహుబలి కంటిన్యూ చేశాడా చాలా వెరీ టాలెంటెడ్. వెరీ టాలెంటెడ్. అంటే ఇప్పుడు రాజమౌళి బాహుబలి తీయాలంటే నచ్చదు మనకే నచ్చదు అది వేరే ఉన్నది. We did different steps. We took different steps in continuing the world of Bahubali. This feels the yes, It's the right step. Yeah, right. because they had the book right of Shivagami. I ordered it. I never read it. And then the show was supposed to come on Netflix. They spent 200 crores on it, and then they scrapped it. It was not coming out well. And I think then the animated sequence where the stories of Ballaldev and Amrinder Bahubali were happening, and that was more catered to kids. I saw few where the animation was too rudimentary. Was not a fan of it. And there also they did a lot of interesting storylines, but that was there. But now this is sounds something very interesting. Solid step. Like, ఎప్పుడు సార్ రిలీజ్ ఇది అలాంటి క్వశ్చన్లన్నీ ఓకే ఇంతేనా మధ్యలో నేను ఆడ సినిమాలు చేస్తాం నేను చేసేస్తున్నాను ఇంకో రీల్కి వచ్చేస్తున్నాయి మీది ఎప్పుడు సార్ నెక్స్ట్ సినిమా కాదు కొంచెం వెన్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ అంతే దట్స్ రైట్. బట్ ఓ మ్యాడ్ కదా క్రేజీ క్రేజీ వెరీ నైస్. సూపర్ ఎక్సైటెడ్ అంటే ఫస్ట్ రఫ్ So if Baladev is dead, I'm guessing, and if Prabhas has no clue about it, or he's acting and he's saying that, but or maybe if he has no clue, that means Bahubali is not going to be a part of that thing. Otherwise, he would have known, right? He would dub for it, or at least do something because it's Bahubali, right? So I wonder. ఎక్సైటింగ్ ఓ మెంటల్ అండ్ విల్ వాచ్ టుగెదర్ అగైన్ Yeah, కలిసి వద్దాం యాక్చువల్ కలిసి వద్దాం సార్ get all our ఫుల్ క్రూ all ఫుల్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఒకసారి we'll get it and 10 ఏళ్ల తర్వాత కాస్ట్ అండ్ క్రూ స్క్రీనింగ్ అది చూడాలి. ఐ వాంట్ టు సీ హిస్ రియాక్షన్ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈయన రియాక్షన్ Definitely watch. Okay guys, everyone, so we are bringing back both parts of Bahubali 1 the beginning, Bahubali 2 the conclusion, into one single part, and it is called Bahubali the Epic. 3 hours 43 minutes runtime. Hope you enjoy the film just like how you enjoyed the previous ones, and hope you have a great time. Thank you. ఎంజాయ్ October 31st. Yes. I'm way more excited now. I was excited before. I'm still checking the timing. They still have no shows yet out. Maybe tomorrow they'll put it out. But
Crazy. I'm now more excited, way more excited. What are interval? Will they show it like Eternal War? I love that. What was the other name he said? Yeah, I have to go back and check. What did he call it? Bahubali 3, the ultimate. That's gonna be Bahubali 3. And he said it's gonna be there. So maybe they have plans for it. But before that, there's different thing they're exploring through the animation. Bahubali. Oh my god. The Eternal War. Crazy, crazy, crazy. I'm super excited. But yeah, I'm excited about the film also. And this was one of the fun sessions they had of the whole. There's just three of them sitting, and I think there were a few things. Okay, we have to talk about how what you edited, and kind of give a idea to the people what to expect from this. But also then there's this moments they share, just having fun, talking about thinking about the past, all the nostalgia coming back of the things they did, and how it became this successful thing ever, and it changed Indian cinema as we talked about, and the things they went through, in the first release and the second release, what all happened, not just on the set making it, but after the release also, what went, the things that happened to them, and crazy, crazy fun interview. I think one of the best thing to do if you're doing a marketing. Like, I think the next movie should be Mahesh Babu, Rajamouli, and other actors are sitting and talking about the movie. That should be it. The best marketing you can do. But this was super fun. Cannot wait to watch Bahubali the Epic, especially for that teaser. I hope they don't cut and do some nonsense. The theaters, they do nonsense every time. I don't like it, but I hope we get to see it. But I'm sure they'll release it on social media, like on YouTube also. We'll check it out. But do let me know your thoughts in the comments below. How excited are you? How did you find this interview? And you can see you next, and I will see you next time.